Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. హలో, స్వాగతం సుస్వాగతం. గురుతులు బివి సుబ్బారావు గారు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా విపరీతమైనటువంటి వేడి ఛానల్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వారు చెప్తూనే ఉన్నారు. వారితో పాటు గురువు గారు పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, తర్వాత వెదర్ ఎన్సైక్లోపీడియా డాక్టర్ కేజే రమేష్ అండ్ చాలామంది అతిథులు. అయ్యా, అభివృద్ధి అనేది వినాశనానికి దారి కాకూడదు. When you say development, it should not be destruction. They have been foretelling us since so many years, since these channels took place in 2020 on May 26th. Are we listening to them? B.V. Subbarao Garu has been watching the developments in a painful way. He is shouting from the rooftop of every given occasion, stating that this is not the development. Development should be inclusive. It should be a sustainable one. It should be in symbiosis with nature and the natural living. Otherwise, right from groundwater to air, everything will get polluted. Now again, the Telangana government is about to sell the 40 acres, a prime land in Gachibowli, in the name of development. That we will come back to that. But that is the aspect which has triggered B.V. Subbarao Garu, who has been on the reading sense, we say radar on environment, in a particularly developed area called Nizampet and Bachupalli area. Since ages before, he has been forewarning us an incinerator setup in Nizampet. What has happened? మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ 40 ఎకరాలు ఇప్పుడు ఏదైతే మళ్ళీ అమ్మాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చూస్తున్నారో, అప్పుడే వారికి ఆలోచన, అరే ఇక్కడ నిజాంపేట్ బాచుపల్లిలో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పేరు మీద అక్కడ ఇన్సినరేటర్ కూడా ఉంది, ఏదైతే అక్కడ వాయు కాలుష్యాన్ని కానీ మిగతాది కానీ ఇది చేయడానికి. మరి అక్కడ పరిస్థితులు ఏందిరా అని చూస్తే ఈరోజు నిజాంపేట్ బాచుపల్లి అభివృద్ధి పేరిట వినాశనానికి దగ్గరై, నిజంగా పీల్చుకోవాలన్న గాలిలో ఆక్సిజన్ ఉందా? అంత విపరీతమైనటువంటి కాలుష్యానికి గురవడానికి కారణాలు వారు అనుభవాలు ఫస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత నేను మీకు వారు పంపిన వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. సార్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు. See, 35 years back it was the water pollution and limited air pollution. And today, not only this state, but the entire country is engulfed with air pollution. Out of the 5 elements of nature, water has already gone, groundwater gone, okay? Yeah. And air pollution today. 2 life-giving resources are threatening us. Is it not a sad thing? Do we think that we have any sustainable or a scientific development? No. In the development planning, master planning, the most important thing is the spatial planning. ఏది ఎక్కడ కట్టాలా, ఎంత దూరంలో కట్టాలా అన్న దిమాకే లేకుండా పోయింది ఇక్కడ. You see, Bachupalli industrial area was there from 70s or 80s maybe. Okay? The biggest pharma manufacturing units like Arbindo is there, Reddy Labs is there, and even Bularam industrial area was in the Supreme Court case, and it is not a new thing. It was outside the city. City ఎంతవరకు విస్తరిస్తుంది, ఎట్లా విస్తరిస్తుంది, బఫర్ జోన్స్ ఏముండాలా, బాచుపల్లికి హిల్ మైటాస్ కానీ బాచుపల్లికి ఈ 35 రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్, 35 residential areas
there is no buffer zone except that road. Is it the planning that we are doing? Put all the special planner officers for re-examination. Nothing. It is the engineers, bureaucrats, and the real estate fellows. They shape this city. And people, oh, Nizampet happening city, Bachpalli happening city. What is happening? It is threatening the lives of future generations also. For quite some time, there was a dispute on the municipal landfill area. They were burning in the night times. That was behind the. But now the master plan is open for discussions. My request to all the residential welfare associations to get access to this master plan, study carefully, and then you queue before the HMDA for clarifications. మనం చేసుకోకపోతే ఎవడు చేస్తాడు? ఇప్పుడు ఎవడు వచ్చి మన కోసం చేస్తున్నాడు? ఎమ్మెల్యే వస్తున్నాడా? ఎమ్మెల్సీ వస్తున్నాడా? ఎంపీ వస్తున్నాడా? ఎవడు వచ్చినాడు? And every 3 months or 4 months, the biggest fund the Hyderabad will have is the Green Building Consortium. I do not know what CAA is doing. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంత ఓపెన్ స్పేస్ అయిపోయిందా? బఫర్ జోన్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడదు గ్రీన్ బిల్డింగ్ సిఐఐ? ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు రీథింక్ ఆన్ రీలుక్ ఆన్ హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్. వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్? ఓ 4 బిల్డింగులు కట్టేసి పైకి కట్టేస్తాము అని అంటే అసలు గాలి ఎటుపోతుంది? గాలి సిటీ నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి కదా. The entire planning depends on the 5 elements of the nature: the land, the water, the air, energy, and the open space. అసలు మనం ఓపెన్ స్పేస్ గురించే మాట్లాడం. ఇదంతా కూడా రిడ్జ్ జోన్, ఏదైతే ఆపోజిట్ టు బాచ్పల్లి. సో ఆన్ ద రిడ్జ్ జోన్ వీ హ్యాడ్ సమ్ bushy forest areas and some lakes. All the toxic air that used to come from Bachapalli was absorbed there. Today, it is all residential. So, who will absorb it? You people absorb it. You and me absorb it. ఎక్కడైనా ఆలోచన చేస్తున్నామా? అప్పుడు ఎట్లా ఉండే, ఈ గాలి ఎట్లా వెళ్తున్నా? ఆన్లైన్లో చూసుకొని ఒక ఏదో పెంట్ హౌస్ ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే ఒక క్లబ్ హౌస్ ఇస్తున్నాడు అని ఎగురుకుంటూ కొంటున్నామే కానీ ఏమైతున్నది అన్నది ఎవరో ఆలోచించడం లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటారు? ఇండస్ట్రీస్ నుంచి తీయమంటారు. నష్టపోయేది మీరు కాదు, లాభపడేది ఇండస్ట్రీ. వాడు ఇక్కడి నుంచి పోయి ఇంకో చోట సగం రేట్లో తీసుకుంటాడు. ఇక్కడవన్నీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్కి మారుస్తాడు. ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఉన్నోనికి ఇంకా దోచిపెడుతున్నాం. ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఉండాలని ఉండాలా, మూసేయాలా, లేకపోతే మార్పులు చేర్పులు తేవాలి. ది సేమ్ థింగ్, దిస్ సిటీ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ funded by German government with TSIIC, Eco-Industrial Development. Was there any white paper on this? My humble request to all these 35 residential habitations, you ask for a white paper on eco-industrial development, which is associated with TSIIC. జర్మన్ గవర్నమెంట్ పైసలు ఇస్తున్నది, ఆఫీసర్లు మజా చేసుకుంటున్నారు, ఇది పబ్లిక్స్ వస్తున్నారు. అసలు ఏం ప్రోగ్రాంలు ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ స్ట్రీమ్లైన్ చేయనీకే, పొల్యూషన్ తగ్గించనీకే జరుగుతున్నవి అన్నదన్న సమాచారం ఉన్నదా?
లేదు కదా. మరి పాపం ఆ బాధితుల నుంచే విందాం. డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్. యా, నేను ప్లే చేస్తాను సార్. అది వాళ్ళ బాధ వాళ్ళ విన్న తర్వాత బాగా చెప్పారు సార్. మన బుద్ధి ఏమైంది, ఎక్కడికి పోయినా మన బుద్ధి ఏమైంది. రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ బాచుపల్లి cry foul on air pollution. Okay. Complain of burning eyes, breathing trouble, health issues. Padmasri Hills demands action against water mafia. ఇక్కడ ఒకటి చెప్పుకుంటూ కంప్లైంట్ ఉంది. Residents are urging the Pollution Control Board and local authorities to act immediately, warning that the protests will continue until their concerns are addressed. They say chemical smell is worst between 3 a.m. and 6 a.m., making it hard to live here. In spite of several complaints, there has been no real action. Yeah, you have gone there to buy in such an area. Where will be the real action? పరిశ్రమలు నాట్ ఏబుల్ టు ఎన్లార్జ్ ఇట్. అయితే మొత్తం స్క్రీన్ అంతా వస్తుంది, ఎందుకో వస్తలేదు ఈరోజు. పరిశ్రమలతో వెలువడే వాయు కాలుష్యంతో ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు. వాయు కాలుష్యంపై చేతులు ఎత్తేసిన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు. రోజు రోజుకు తగ్గిపోతున్న గాలి నాణ్యత. ఇదంతా బాచుపల్లి నిజాంపేట ఏరియా. అందుగురించే నిజాంపేటలో ఎవరైనా భూమి కొనాలన్నా ఉన్నా కూడా మీ పరిస్థితి ఏందో ఆలోచన చేసుకోండి. మా హౌసింగ్ కాలనీలు కూడా ఆ పాతకాలం 2008లో అక్కడ ఇచ్చింది. అక్కడ ఇన్సినరేటర్ ఉన్నది, అంతా వారు చెప్తారు ఏందనేది. మన చుట్టూ ఉన్న పబ్లిక్ అందరినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటూ అందరినీ కలుపుకొని ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలా చేస్తూ ఉంటే కనీసం గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ దీనికి సంబంధించిన రకరకాల డిపార్ట్మెంట్లలో కొంత కదిలిక రావాలని, కదిలిక వచ్చేలా మనందరం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సిగ్నల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన మెసేజ్ ని మన చుట్టూ ఉన్న మనలాంటి పబ్లిక్ అందరినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటూ అందరినీ కలుపుకొని ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలా చేస్తూ ఉంటే కనీసం గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ దీనికి సంబంధించిన రకరకాల డిపార్ట్మెంట్లలో కొంత కదిలిక రావాలని, కదిలిక వచ్చేలా మనందరం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అట్లీస్ట్ ఇట్లయినా మాట్లాడుతున్నారు జనం బయటకు వచ్చి. ఐఎమ్ హ్యాపీ. రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ Bachupalli on Sunday held a peaceful protest demanding action against the ongoing industrial pollution in the area. They said strong chemical odor and hazardous gas emission from nearby factories are causing health problems like burning eyes and breathing difficulties. Requesting the Pollution Control Board to intervene in the matter, the residents were seen holding placards with slogans "Stop Pollution" and "PCP Ko Jagao Pollution Bhagao." I have reserved some questions for our honorable guest. When it is such an area inhabited by chemically poison or emitting pharma industries like Arabindo or Reddy Labs or so and so. Sir, as a common man, how is that the Greater Hyderabad Municipal Corporation did give permissions for residential colonies or commercial setups? And how did Hyderabad Metro Development Authority has allowed layouts in this area for residential and other purposes, knowing well it is already inhabited by the pollution or pollutants releasing pharma industries in that area? After I show all this, I think we will start from there, sir. ఈ టిఎఫ్ఎల్ అనే కంపెనీ మీద పొల్యూషన్ చాలా అన్ని కంపెనీలు వదులుతున్నాయి. ఈ టిఎఫ్ఎల్ కంపెనీ రెడ్ కేటగిరీ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ మీద చాలా కంప్లైంట్లు పెట్టినా. ఇగో నేను పెట్టిన కంప్లైంట్లు అన్ని ఇగో చాలా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. పొల్యూషన్ బోర్డు చాలా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఈ కంపెనీ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవట్లా. ఇంకా పైపెచ్చు నన్ను కొంచెం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలని, నన్ను బెదిరించాలనే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది 1 సంవత్సరం క్రితం ఎప్పుడైతే ఈ స్టార్ట్ చేసిందో అప్పుడు.
ఈ అందువల్ల పీసీబీ వాళ్ళకి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారికి, రాజేంద్ర గారికి, జవహర్ లాల్ గారికి, ఎవరైతే పీసీబీలో మెయిన్ పర్సన్స్ ఉన్నారో అందరికి ప్రతిరోజు మెసేజ్లు పెడతా, వాట్సాప్ చేస్తా, ఫోన్లు చేస్తా, పోయి కలిసా ఒక 50 సార్లు కలిసిన ఇప్పటికి నో రెస్పాన్స్. అందులో కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ కంపెనీ వాళ్ళ కాడ ఏదో తీసుకొని మాకు అన్యాయం చేస్తారండి. మీరు ఎట్టయినా మీరు కొంచెం మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. ఈ పబ్లిక్ ఇంకా సీఎం గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మేము రేవంత్ రెడ్డి గారికి పర్సనల్ గా అభిమానులు, కొంచెం మాకు చేయాలా. ఇది హైడ్రా చేసిండ్రు, అది మంచి పని చేసిండ్రు, ఇది కూడా చేసిండ్రు, ఇది కూడా రిజాల్వ్ చేయమని మేము కోరుతున్నాం సీఎం గారిని. సీఎం గారు వాళ్ళ TFL అనే కాన్స్టిట్యున్సీలో కంపెనీ ఫార్మా మీద యూనిట్స్ పెడుతున్నారు. పొల్యూషన్ చాలా అన్ని కంపెనీలు వదులుతున్నాయి. ఈ టిఎఫ్ఎల్ కంపెనీ రెడ్ కేటగిరీ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ మీద చాలా కంప్లైంట్లు పెట్టినా. ఇగో నేను పెట్టిన కంప్లైంట్లు అన్ని ఇగో చాలా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. పొల్యూషన్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా చాలా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఈ కంపెనీ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవట్లా. ఇంకా పైపెచ్చు నన్ను కొంచెం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలని, నన్ను బెదిరించాలనే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది 1 సంవత్సరం క్రితం నేను ఎప్పుడైతే ఈ స్టార్ట్ చేసిందో అప్పుడు. అందువల్ల పీసీబీ వాళ్ళకి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారికి, రాజేంద్ర గారికి, జవహర్ లాల్ గారికి, ఎవరైతే పీసీబీలో మెయిన్ పర్సన్స్ ఉన్నారో అందరికి ప్రతిరోజు మెసేజ్లు పెడతా, వాట్సాప్ చేస్తా, ఫోన్లు చేస్తా, పోయి కలిసా ఒక 50 సార్లు కలిసిన ఇప్పటికి నో రెస్పాన్స్. అందులో కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ కంపెనీ వాళ్ళ కాడ ఏదో తీసుకొని మాకు అన్యాయం చేస్తారండి. మీరు ఎట్టయినా మీరు కొంచెం మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. ఈ పబ్లిక్ ఇంకా సీఎం గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మేము రేవంత్ రెడ్డి గారికి పర్సనల్ గా అభిమానులు, కొంచెం మాకు చేయాలా. ఇది హైడ్రా చేసిండ్రు, అది మంచి పని చేసిండ్రు, ఇది కూడా చేసిండ్రు, ఇది కూడా రిజాల్వ్ చేయమని మేము కోరుతున్నాం సీఎం గారిని. ఈ టిఎఫ్ఎల్ అనే కంపెనీ మీద సీఎం గారు కూడా చెప్పాలి. ఇప్పుడు సీఎం గారు తన ఓన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఫార్మా యూనిట్స్ పెట్టాలి. ఈ ఇండస్ట్రియల్ వల్ల, ఈ పొగ వల్ల మా ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు మాకు, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి. ఎప్పుడు జ్వరాలు, జలుబులు, దగ్గులు. వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే మేము ఇక్కడ ఉండేందుకు సార్? ఇచ్చినందుకైనా మాకు న్యాయం చేయాలి కదా. ఆ పొగ వదలొద్దు అని ఎన్నో కంప్లైంట్లు ఇచ్చాం పొల్యూషన్ కి, ఎవ్వరు వినడం లేదు. వస్తారు, చెక్ చేస్తారు, ఏమీ లేదంటారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది సార్, గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది. సో ప్లీజ్ సార్, మా అందరి రిక్వెస్ట్ ఒకటే, దయచేసి మాకు న్యాయం చేయండి. ఈ పొల్యూషన్ ఆపించి మా పిల్లలు, మేము అందరం బాగుండాలి. మేము ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటలేదు. మమ్మల్ని ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టకండి. దయచేసి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని దీనికి ఏదో ఒక జస్టిస్ పరిష్కారం ఇప్పించండి చాలు. మళ్ళీ ప్లే చేస్తున్నాం సార్. ఈ ఇండస్ట్రియల్ వల్ల, ఈ పొగ వల్ల మా ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు మాకు, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడైపోతున్నాయి. ఎప్పుడు జ్వరాలు, జలుబులు, దగ్గులు. వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే మేము ఇక్కడ ఉండేందుకు సార్? ఇచ్చినందుకైనా మాకు న్యాయం చేయాలి కదా. ఆ పొగ వదలొద్దు అని ఎన్నో కంప్లైంట్లు ఇచ్చాం పొల్యూషన్ కి, ఎవ్వరు వినడం లేదు. వస్తారు, చెక్ చేస్తారు, ఏమీ లేదంటారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది సార్, గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది. సో ప్లీజ్ సార్, మా అందరి రిక్వెస్ట్ ఒకటే, దయచేసి మాకు న్యాయం చేయండి. ఈ పొల్యూషన్ ఆపించి మా పిల్లలు, మేము అందరం బాగుండాలి. మేము ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటలేదు. మమ్మల్ని ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టకండి. దయచేసి మమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని దీనికి ఏదో ఒక జస్టిస్ పరిష్కారం ఇప్పించండి చాలు. ఇంకో వీడియో కూడా ఉంది సార్, అది కూడా ప్లే చేస్తాను. చిన్న బాబుతో కూడా చెప్పించాము. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, మేము ఆడుకోలేకపోతున్నాం, మాకు ఎక్కువ జ్వరాలు ఇంకా దగ్గులు వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ సేవ్ us. ఫ్యాక్టరీ వల్ల మాకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, మేము ఆడుకోలేకపోతున్నాం, మాకు ఎక్కువ జ్వరాలు ఇంకా దగ్గులు వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ సేవ్ us. ఫ్యాక్టరీ వల్ల మాకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, మేము ఆడుకోలేకపోతున్నాం, మాకు ఎక్కువ జ్వరాలు ఇంకా దగ్గులు వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ సేవ్ us. ఫ్యాక్టరీ వల్ల మాకు ఒకటి ఉన్నది సార్, అది కూడా ప్లే చేసేసి. ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్. ఇక్కడ బాచ్పల్లిలో కూడా మొన్న 9వ తారీఖు పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శన కూడా జరిగింది. సో
ఆనరబుల్ సీఎం కూడా వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి గారికి పెట్టారు, కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కొడంగల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఫార్మా యూనిట్స్ పెట్టాలని చూశారు. మరి వారికి దిస్ విల్ బి అన్ ఐ ఓపెనర్. ఇది కనువిప్పు కలిగిస్తుందని కోరుకుందాం. ముచ్చెర్ల నుంచి మేడిపల్లి ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఫార్మాసిటీ వద్దని అక్కడ మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు గెలిచారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 4th సిటీ అని కాంక్రీట్ జంగల్, ఆ 4th సిటీ ప్లస్ మళ్ళీ 100 ఎకరాల తర్వాత చేద్దామన్నారు గురువు గారు. సార్ ఇంకా మీరు చెప్పండి సార్. ఇక నేను మీరు పంపించినవన్నీ చాలా ఉన్నాయి, బాధాకరం. చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా మనం అన్ని చూపిస్తా ఉన్నాం. ఏమంటారు సార్, దీన్ని ఎట్లా చేస్తే ఇప్పుడు ఇది కొలిక్కి వస్తుంది అంటారు? ఎవరిది తప్పంటారు ఇక్కడ? ఇది టోటల్ సిస్టమ్ది తప్పు. మనం వీళ్ళదా వాళ్ళదా అన్నది కాదు. ముఖ్యంగా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ చేసే ఆఫీసర్స్ అందరిది తప్పే. వీళ్ళు ఏది అసెస్ చేసుకోవట్లేదు. ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, దాని కాలుష్య ప్రభావం ఎంత దూరం దాకా ఉంటుంది, అంత దూరం కూడా బఫర్ జోన్ కింద ఉండాలి అన్నది ఎవరికేం పడతలేదు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు వైలేట్ చేస్తున్నారు, ల్యాండ్ యూజ్ మారుస్తున్నారు. అసలు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమిటి? అన్ని అర్బన్ ఏరియాస్ చేసేద్దాము అని సీఎం గారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. అయ్యా, మీకు విజ్ఞప్తి, అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో మొట్టమొదటి ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, మంచి నీరు, మంచి గాలి, స్వచ్ఛత అన్నది. అది తప్పితే నువ్వు అన్నీ ఇస్తా అంటావు. స్కై స్క్రేపర్లు ఇస్తా అంటావు, మెట్రో రైలు ఇస్తా అంటావు. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్కడుంది మరి? చిన్న పిల్లలు, భవిష్యత్ తరాలు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు. అసలు ఎక్కడైనా ఒక మెడికల్ రివ్యూ కానీ, మెడికల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆన్ సీనియర్ సిటిజన్స్, చిల్డ్రన్ అండ్ విమెన్ మీద జరిగిందా? అసలు పీసీబీ కండక్ట్ చేస్తుందా? సరే, పీసీబీ ఓన్లీ కంట్రోలింగ్ అంటారు. కంట్రోలింగ్ చేయి, అది చెయ్యదు. పోనీ ఈపీటీఆర్ఏ ఎందుకు పెట్టినాం మనం? కూర్చోబెట్టి జీతాలు నీకేనా? ఈపీటీఆర్ఏ ఈజ్ ఎ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. Why government is not taking the maximum benefit out of the EPTRA? EPTRA కూడా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకు వత్తాసు పలకాలనే ఉన్నదా? మరి ఏమిటి? అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఇచ్చేదాకా ఎటువంటి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ముందుకు వెళ్ళవు. ప్రజలు ధైర్యంగా ఈసారి ముందుకు వచ్చారు. కంగ్రాచులేషన్స్. నేను గత 10 ఏళ్లుగా హిల్ కౌంటీ బాచుపల్లిలో మొదలైన వాయు కాలుష్యం నల్లగండ్ల దాకా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అందరూ ఏకంగా అండి, అడగండి. ఏం బతకాల్సిన స్వేచ్ఛ మనకు లేదా? మీ ఇష్టం ఉన్న చోట మీరు అమ్మేస్తారు, మీరు ఇష్టం ఉన్న చోట మీరు వైలేట్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్? How do we regulate proper growth and a healthy growth? మాకు ఫ్యూచర్ సిటీ వద్దు, మన్ను సిటీ వద్దు, మాషాడ. ప్లీజ్ గివ్ us assurance on healthy living in Hyderabad. This cannot be a global city. అని ఏం మాట్లాడుతున్నాం అసలు? We need to think very seriously, CM గారు. Please review impact of air pollution and water pollution before you come up with new ideas on urban development and future cities. Thank you, sir. Please. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. ఏ హెల్దీ లివింగ్, ఎనీ డెవలప్మెంట్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ సిటీ. గ్లోబల్ సిటీ కాదు, ఎందుకంటే గ్లోబల్ సిటీ బెంగళూరు గ్లోబల్ సిటీయా, ముంబై గ్లోబల్ సిటీయా, పూణే గ్లోబల్ సిటీయా, కోల్కతా గ్లోబల్ సిటీయా, మద్రాస్ గ్లోబల్ సిటీయా? రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలుసుకోవాలి. మీరు ప్రాణత్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఇది. మరి ఇక్కడ కొలువు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తావా, లేకుంటే ఇప్పటికే చూడు ఎన్ని కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో అందరూ బయటి వాళ్ళు గెలుస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు దారాదత్తం చేయడానికి ఇంకా మళ్ళీ ముందుకు వస్తారా మీరు? ఆ ప్రశ్న మీరు యువకుల ముందు, యువకులకు రాకముందే మీరు మారండి. గ్లోబల్ సిటీ కాదు కావాల్సింది. వారు చెప్పినట్టు
స్వేచ్ఛగా స్వచ్ఛంగా ఎటువంటి కాలుష్యం లేనటువంటి జీవితం, పీల్చడానికి సరి అయిన గాలి, వాయు కాలుష్యం లేని వాయువు, త్రాగడానికి ఎటువంటి కాలుష్యం లేని నీరు, ఈ రెండిటితో పాటు జీవించడానికి కావలసినటువంటి ఒక మంచి వాతావరణం, ఇదే కదా కోరుకునేది. అది మీరు అనేటిది గ్లోబల్ సిటీ అంటే లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ అట్లా ఉండాలి, జీవించేటువంటి విధి విధానాలు ఆ విధంగా ఉండాలి. మరి అవన్నీ లేకుండా బంగ్లాలు కడతాం. వారిని ఒకటి అడగదలుచుకున్నా సార్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫారెస్ట్ అడవి మాయమవుతుంది, గ్రీన్ కవర్ ఏరియా మీరు అన్నట్టు బఫర్ జోన్స్, ఈ బఫర్ జోన్స్ మాయమైతే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ వేడి కానీ ఈ గాలి కానీ బయటికి ఎట్లా పోతుంది? మరి బయట నుంచి కావాల్సినటువంటి మంచి అంటే మనం ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అంటాం కదా సిటీలో, అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటారు సార్? ఇప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్క్రేపర్స్, ఎక్కడ ఇండస్ట్రియల్ జోన్స్ అని ఇంతకుముందు డిక్లేర్ చేసి వాటిని అన్నింటిని మూసేసి, ఇప్పుడు సిరీస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎల్బీ నగర్లో దాని నీటిని వాళ్ళు సరి అయిన రీతిలో చెక్ చేశారా అక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ను? అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ బాచుపల్లిగా నిజాంపేట ఏరియా, ది క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ అలాంగ్ విత్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్, అక్కడ ఇన్సినరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ బాచుపల్లిలో, అక్కడంతా కూడా నిజాంపేటలో. మరి ఇవన్నీ ఏమైనట్టు సార్? మరి ఇది ఈ హెచ్ఎండిఏకి కానీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కానీ జిహెచ్ఎంసీకి కానీ ముఖ్యమంత్రులకు అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్స్కు అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్స్ వాటి నేను ఏదైనా చేస్తా వాళ్ళకి కనిపించదంటారా? ఇది మినిమం సెన్స్ కదా సార్, ఇది లౌక్యం కదా, కామన్ సెన్స్ కదా. ఇన్సినరేటర్ అంటే అదే ప్రాంతంలో రాజీవ్ స్వగృహ హౌసింగ్ ఉండే. నన్ను ఎవరో అడిగారు, నేను అవన్నీ రివ్యూ చేస్తా ఉంటే ఇన్సినరేటర్ పైప్కి వీళ్ళ 5th ఫ్లోర్ ప్రపోజల్ స్ట్రక్చర్స్ కలుస్తుంది. అయ్యో, నేనన్నా వాడు ఫ్లాట్ తీసుకున్న అదే రోజు ఫ్లాట్లో చచ్చిపోతాడు వాడు, మీరు ఎట్లా ఇస్తారు పర్మిషన్? పిసిబి అధికారులు ఏమన్నారు తెలుసా? యూ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ యువర్ క్లయింట్ అన్నారు. నిన్న ఆ క్లయింట్కి బుద్ధి ఉంటే నేను ఇదాకే ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడతాను? లేదండి, దిస్ ఈస్ ద పెట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ సీఎం అన్నాడు. సీఎంకి తెలుసా ఇందులోకి ఎంటర్ కాగానే చచ్చిపోతారని? మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ మాట్లాడతాను. మరి ఇన్సినరేటర్ చుట్టూ డెవలప్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేసింది ఎవడరా అంటే హెచ్ఎండిఏ, అదే జిహెచ్ఎంసి, అవే ప్రభుత్వాలు. ఈరోజు మేము ఇది చేసేస్తాం, ఇది క్లీన్ చేస్తాం, అది క్లీన్ చేస్తాం అంటే ఏం చేయలేరు సార్. మీకు దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని నేను పెంపొందిస్తాను. చిన్నపిల్లలు అంత చక్కటి మైదానాలు అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నా కూడా బయటకు వచ్చి ఆడుకోలేకపోతున్నారు. ఎటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో హైదరాబాద్ ఉన్నది. ఎవడన్నా ఏదైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా? ఏమన్నా అంటే నిజాంపేట్ ఈజ్ అన్ హ్యాపెనింగ్ సిటీ, బాచుపల్లి ఈజ్ అన్ హ్యాపెనింగ్ సిటీ, ఫ్యూచర్ సిటీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ సిటీ. హ్యాపెనింగ్ అంటే ఏంది? మన్ను మశానం బిల్డింగ్ కడుతున్నావు అంతే కదా, ఉన్న గాలి బయటికి పోకుండా బంధిస్తున్నావు, ఆ నీళ్ళని కలుషితం చేస్తుంది. ఎంత వస్తున్నది ఏమిటి అన్నది ఎవరికి తెలియదు. ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ది citizens to wake up. Citizens to wake up, demand for revaluation of all these things and a white paper to discuss in the assembly. Opposition parties కూడా ఎవరో ఒకళ్ళని వెళ్ళినరా 9వ తారీఖు రోజు? ఎవరు పోలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో రియల్ ఎస్టేట్లోనే ఉంటారని నా అనుమానం వస్తుంది. క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లైఫ్ గురించి, సామాన్య మానవుడి జీవితం గురించి ఎవరికి అవసరం లేదు. నాకేముందంటే ఒకప్పుడు ఒక సినిమా వచ్చింది, ఎకరం ₹1,00,00,000 కోకాపేట అని. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు 100 కోట్లు గచ్చిపోయింది అని. ఒక బస్ స్టాండ్ కూడా కట్టలేమాట. అసలు ఎలక్ట్ అయిన రిప్రజెంటేటివ్స్కి దేర్ యూస్ టు బి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇన్
మన రాజాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకప్పుడు. వాట్ ఈజ్ గవర్నెన్స్ అన్నది లేదు. వాట్ ఈజ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఉన్న భూములు గవర్నమెంట్ అమ్ముకో, పైసలు చేసుకో. ఇంకొకటి నేను చెప్తున్న సిటిజన్స్కి, అయ్యా ఏదైతే భూములు అమ్ముతున్నారో అవి ప్రజా ఆస్తులు, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్. దే ఆర్ నాట్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్. Government is there only to govern, protect, and see a balanced development. Custodian. Government, elected government does not have mandatory to sell the public properties. Please. చాలా బాగా చెప్పారు. We will come back on that also. 40 acres in Gachibowli. అది ఒక స్పోర్ట్స్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చారు. What High Court said and what CM is doing, we are going to come up with that show. But before you buy, kindly understand my humble request to all citizens. We are there with you. We are ready to do any show, but we feel sad that all educated people, you just go and buy, whether it is an HMDA layout or GHMC approved site. First of all, you check the groundwater, quality of groundwater, then the quality of the air, and what is the history of that land. If government, Neighborhood. sir, చెప్పండి. You should also check what is there in the neighborhood. వండర్ఫుల్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది నేబర్హుడ్. చాలా చక్కగా చెప్పారు గురువు గారు స్టార్టింగే. బాచుపల్లి, నిజాంపేట్ అక్కడ ఉండింది ఇంతకుముందు బుషెస్, చెట్లు ఉండేటివి. బాచుపల్లిలో అక్కడ వచ్చే కాలుష్యం ఏదైతే ఉందో, రెడ్డి ల్యాబ్స్ కానీ అరబిందో కానీ, ఆ పరిశ్రమల ద్వారా వచ్చే కాలుష్యం ఈ చెట్ల ద్వారా అక్కడ ఆపేది, సిటీలోకి రాకుండా. కానీ అక్కడ హ్యాపెనింగ్ సిటీ అని నిజాంపేట్, హ్యాపెనింగ్ సిటీ అని బాచుపల్లి కట్టడం వల్ల ఈరోజు ఆ కాలుష్యానికి వీరు గురవుతున్నారు. తద్వారా అది మొత్తం సిటీ అంతా వ్యాపిస్తుంది. సో ఇది అందుగురించే కొనేవాళ్ళు, మీరు కొనే ముందు ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి ఆ విఘ్నత, మీరు అది మంచినీరా కాదా, త్రాగడానికి పనికొస్తుందా కాదా, గాలి ఏ విధమైనటువంటి గాలి మనం అక్కడ ఉండి బ్రతకడానికి, పీల్చడానికి ఆ అనువుగా ఉందా లేక కాలుష్యంగా ఉందా, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇంతకుముందు ఏముంది, గురుగారు చెప్పినట్టు ఇవి తెలుసుకోవాలి మీరు. హెచ్ఎండిఏ కానీ లేకపోతే జిహెచ్ఎంసి కానీ పర్మిషన్స్ ఇచ్చింది లేఅవుట్స్కి ఇవన్నీ అని మీరు పోయి కొంటే, ప్రభుత్వంలో మీకు తెలుసు రియల్ ఎస్టేట్స్ చాలా మటుకు రియల్ ఎస్టేట్స్ చేస్తున్నారు ఈరోజు. ప్రభుత్వ అధికారులు వేరే విధంగా, కానీ రాజకీయ నాయకులు నేను చెప్పనవసరం లేదు. అటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళు మనకు మంచి చేస్తారనే ఆలోచన మీకు ఉంటే, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా కొంటే వారు మంచి చేస్తున్నారు కదా అని బాధపడాల్సింది మీరే. ఇప్పుడు చూడండి, బయటకు వచ్చి పిల్లలతో పాటు బాధపడుతున్నారు. ఇటువంటి బాధ మిగతా వాళ్ళు పడకూడదనే ఒక సూచన ఇది. కొనే ముందు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనకు మనం సమర్పించుకున్నాం రాజ్యాంగం, మనమే రాజ్యాంగం. ముఖ్యమంత్రి కానీ చీఫ్ సెక్రటరీ వీళ్ళందరూ మన సేవకులు. సేవకులకు బెదురుతారా ఎవడైనా? కానీ చెప్పే విధానం, పద్ధతి, అయ్యా ఇది తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు, మాకు ఇది వద్దు, ఇది మా సంపద, నువ్వు అమ్మొద్దు, ఇది మా సంపద, ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాలుష్యానికి గురైంది, ఇంతకుముందు ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి లేఅవుట్లు చేయకండి, ఇల్లు కట్టకండి, వేరే ఎటువంటి వాటికి కూడా ఇక్కడ మీరు పర్మిషన్స్ ఇవ్వకండి అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనది. కానీ అటువంటి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనదంటే మనకు ఫస్ట్ విషయం తెలవాలి కదా. ఆ విషయం తెలవడానికే కదా డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ గత 5 ఏళ్ల నుంచి మేము ఇటువంటి మహానుభావుల ద్వారా సమాచారాన్ని మీకు అందిస్తూనే ఉన్నాం కదా. ఎవరైనా ఒక్కరైనా మీరు వింటున్నారా? ఇప్పటికైనా మేలుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, చెరువులను కబ్జా పెట్టి వాడు బ్యాంకు డబ్బులు ఇస్తే ఇంతవరకు దానిపై చర్య లేదు. మరి ఇదే ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిండంత. సో వీరు మారినా వారు వచ్చినా మనము చైతన్యవంతులం కాకపోతే ఏది జరగదు. ఇది మీరు ఆలోచన చేయండి. టిల్ వి బికమ్ ఎన్లైటెండ్, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఇన్ అపోజిషన్, the same honorable CM, same parties have said so many things, but once they come to power, they forget everything, because we are not understanding, we are not protesting in the way we should. If you want to protest, you should have good information in your mind. That information is being provided by DRTSPR channels for the last 5 years. We want to enlighten the society. We are not going to impose, you do that, no, because every citizen is a constitutional authority by themselves. Right from Honorable Chief Minister or Chief Secretary, they are all public servants.
We are the masters. We are the constitution. Why are we fearing? Fearing because we are not understanding or studying any case. We are not trying to gather the information so that you can act, you can demand. That is why at least now you get enlightened. At least we want the future citizens. If you want to buy something, be very, very, very careful. Again, our heart goes with those citizens who are protesting. We are there to take up the issue. I only request the Honorable Chief Minister, Chief Secretary, initiate action against all those erring HMDA and GHMC officials, including the Pollution Control Board officials, including the revenue MROs and RDOs. They are also having absolute knowledge of that entire area, topography, tippani antam. వారికి అందరికీ తెలుసు, రెవెన్యూ అధికారులకు కానీ, ఈ పొల్యూషన్ కాలుష్యం నివారించే అధికారులకు కానీ, జిహెచ్ఎంసి పురపాలక శాఖకు కానీ, హెచ్ఎండిఏ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్, వీరందరికీ తెలియదా ఏ విధంగా అనుమతులు ఇస్తున్నారు? వారిపై మీరు చర్యలు తీసుకోండి. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు హీరో అవుతారు. మీరు కూడా కొడంగల్లో తలపెట్టినటువంటి ఇటువంటి పరిశ్రమలు, కాలుష్యంతో కూడినటువంటి పరిశ్రమలు పోకండి. ఫోర్త్ సిటీ మళ్ళీ వస్తాం గురుగారితో కలిసి. ఫోర్త్ సిటీ గచ్చిబౌలి 40 ఎకరాలు, దాంతో ఒక షోతో, దాన్ని కూడా మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్స్ ఒక మంచి షోతో ముందుకు వస్తుంది. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. డూ సపోర్ట్ Thank you. డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్, సిటిజన్స్ డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ డిఆర్టీఎస్పీఆర్ ఛానల్. దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఎవరైనా మాతో వివేదిస్తుంటే నా నంబరు 9440465339, దీనికి వాట్సాప్ ఉంది. మీరు విభేదించడానికి గల కారణాలు చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆధారాలతో ఉండాలి. మీరు ఎక్కడున్నా కనెక్ట్ అయ్యి మీరు విభేదించేటువంటి అంశాలు ఈ క్రమంలో ఉంటే నేను తప్పక షో చేస్తాను. మా అతిథులు కూడా వస్తారు. మళ్ళొక్కసారి ఆలోచన చేయండి, చైతన్యవంతులు కాండి. లేకపోతే ఈ తరం, మన భావితరం మొత్తం అనుభవించాల్సినటువంటి దుస్థితి, పరిస్థితులు మనమే కలగజేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక అవకాశాన్ని మీరు ఇంకొకసారి అధికారులకు కానీ, ప్రభుత్వానికి కానీ ఇవ్వకూడదు అనే ఒక మంచి సందేశంతోనే ఈ షోను ముగిస్తా ఉన్నాను. ధన్యవాదాలు. Yes.